नमस्कार मु सुप्रिया। धान बिक्री को नहीं चाषी समस्या दिन को दिन अधिक जटिल होता बेले बरगढ़ जिलार मेलछामुंडा अंचल जनक चाषी धान बिक्री पाई टोकन न मिलबारु ऋण चापरे इच्छा मृत्यु पाई जिलापाल को अनुमति मागिछंती। एभली घटना काहींकी घटिला, एते दूर घटना घटिया पर्यंत जिला प्रशासन काहींकी तांकू नेला, ए संपर्क में आमे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित चाषी नेता तथा वरिष्ठ आईनजीवी अजित शतपथी रही। अजित बाबू, स्वागत करुछि आलोचना को। जेहेतु आपण से चाषी घर को जाइकी फेरी मु निर्दिष्ट भाव में जानिया को चाहिए जे कौन एमती परिस्थिति रही जोठी इच्छा मृत्यु भली गोटे प्रसंग कथा से उठेइले। देखो सुप्रिया, वर्तमान ओडिशा रे जो प्रकार धान किना बिका गोटे अव्यवस्थित हिसाब से चली चाषी माने हंतसंत हो घाटी मान छड़ा अन्य किसी उपाय नहीं। एवं जेते बेले आपण देखंतु एई क्रमागत भाव में या मासे पूर्वर सहराटिकरा बरगढ़ भेड़ेन ब्लॉक रो जने रोहित भई से आत्म माने इच्छा मृत्यु पे जिलापाल को आवेदन करथिले। तापरे कृषक संगठन एवं चाषी माने 62 दिन धरे दीर्घ जिलापाल ऑफिस आगे धारणा देथिले गत खरीफ रो धान बिक्री करबा पय। तो पद्मपुर ब्लॉक माने सब डिविजन झारबंद ब्लॉक रो डोभा थारे चाषी माने 13 दिन पर्यंत आमरण अनशन करथिले। आज पर्यंत तांकर समस्त चाषी टोकन आसी ना कि धान आज पर्यंत बिक्री है जदिव प्रशासन देखिए प्रतिश्रुति देता धान सब किना हेबो। एवं से गोपाल कृष्ण साहू जी मेलछामुंडा पदमपुर ब्लॉक मेलछामुंडार बासिंदा से तांकर 2.5 एकड़ जमी रे चाष करथिले एवं से धान बिक्री पे पंजीकरण मध्य तांकर टैक्स रे करथिले। अच्छा। एवं जते बेले तांकर टोकन आसिला नाही तापरे से बारंबार जिलापाल ऑफिस डीआरसीआर ऑफिस एवं विभिन्न अधिकारी ऑफिस को जाकर नेवरा होते। कारण है माँ जो बुढ़ा माँ रायपुर रे ट्रीटमेंट होता एवं सेठारु से पले आसी एवं परवर्ती चिकित्सा पे पैसार अभाव थिला। अच्छा। एवं से जो प्रकार माने चाष करने विभिन्न लोकों पाखरु धार करज करथिले सेमाने वर्तमान तांकु पैसा मागु। अच्छा। एवं से दुख उपरे एबे तांकर गोटे नवजात शिशु जन्म होईछि माने तांकर स्त्री पर सीएस होईछि। अच्छा। तो एमटी भीतर से जेतेबेले कोनसी उपाय न पाइला तापरे असहाय हेकरी निरुपाय हेकरी से इच्छा मृत्यु पे आवेदन कर। अच्छा। कहबार तात्पर्य हैला जे ओडिसा भातहांडी बोली बरगढ़ जिल्ला को कहा जाउछि। हां। तो बरगढ़ जिल्लार विभिन्न जगह रे आपण मझिरे गोटे खबर मंडन करथिला गुदेरपाली रो जने चाषी माने चिकित्सा पे अर्थ अभाव से मृत्युवरण कले धान तांकर मंडी पड़ा। तो यही जो अव्यवस्था होती कहबार तात्पर्य है जे जेतेबेले गोटे आपण गोटे पॉलिसी आणुचंती एवं से पॉलिसी रे चाषी केमती पंजीकरण करेंगे कि डॉक्यूमेंट देबे पंजीकरण कला परे आपण ताकू योग्य हला परे ताकू वेरिफिकेशन कला परे ताकू आपण टोकन जारी करेंगे। तो यही भितर चाषी टोकन वर्तमान चिंता होची जो चाषी माने धान चाष करिसंती से अमल करिसंती किंतु अमल कला परे पंजीकृत चाषी मान टोकन आसुनी। आज बरगढ़ जिल्ला रे आपण 1,05,400 चाषी पंजीकृत होइतिले आज मध्य 5,200 चाषी टोकन आसी नाही। पाखापाखी 20% चाषी जमी तुलन में कम टोकन आइछि। तो प्रकार सुधार से आसी पारुने। मु आ गोटे कथा जेमती आपण को द्वारा मु जो पाइली जेतले गोपाल बाबूंकर प्रतिक्रिया सुनुतली सेथरे से कहउचंती जे तांको कुहा जाय जे आउ जणको टोकन रे धान बिकी देवा पई। तो से आउ जण जिए सी पुणी तांकर समस्या रहिबो पुणी आकु जो कुहा जाउची जे आउ जणको टोकन रे आपण धान बिकी देबे बोली कि जो स्थानीय स्तर रे गोटे निष्पत्ति करा जाउची सेथरे तांको 800 टंकार जो अधिक जोटा दउचंती बोली कि सरकार कहउचंती ता दिया जीवनी। तो ये जो परिस्थिति ठीक पुणी कौन आपन तो निजे सुनिछन तांकर बयान एवं सेथरे आपन देखिबे जे कोई विडंबनार विषय जे प्रशासन लोक पठै करी तांकर अधिकारी को पठै करी कहूची जे आपनकर धान आमे एमएसपी रे उठै देबो अन्य जन को टोकन किंतु इनपुट देबो ना।
ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେ 2.5 ଏକର ଜମି ଜଣେ ଚାଷ କରିଛି, ହଁ ସେ ଜମି ସେ ପାଇଁ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି, ହଁ ତାକୁ କାହିଁକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା ପରେ ତା ଟୋକନ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତା ହଁ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଟୋକନରେ ୟାର ଧାନ ଉଠେଇ ଦେବେ ହଁ ଏବଂ ତାକୁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ। ଏମିତି ତ ହଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 168 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଓଡିଶାରେ ଅମଲ ହଉଛି, ଯାହା ହଁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ସର୍ବମୋଟ ରବି ଏବଂ ଖରିଫ ମିଶେଇକି ଆମେ 92 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁ। ହୁଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହା ନଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କଲୁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ ଅମଲ ଧାନର 52% ଓଡିଶାରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ହଁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କେପିଂ କରିନାହୁଁ କେତେ ଧାନ ସେମାନେ କିଣିବେ। ହୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଏଭାରେଜରେ ମାନେ 150 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଆମେ 92 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 52% ହଉଛି। 48% ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ MSP ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛୁ। କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧର ନାରା ଦଉଛୁ ଓଡିଶା ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଚାଷୀଙ୍କର ସରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାରା ଦଉଛୁ ଯଦି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ ଏହା କଣ ସମାଧାନ କି? ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଟୋକନ ରେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ MSP ରେ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଟୋକନ ଦେବେ। ତ ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଛି? ତ ଇଏ ତ ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନୂଆପଡାରେ କେମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ମୃତଦେହ ରଖିକିରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଚାଷୀ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା। ତ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜମା ବି ସୁଧାର ଆସୁନି, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟା ଘନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ଏବଂ ମୂକ ବଧିର ହେଇ ବସିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ତ୍ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଲିସି ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି, ପଲିସିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ଗତ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଟୋକନକୁ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟକରଣ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି, ପଲିସିରେ ଅଛି ଯେ DLPC କୁ କ୍ଷମତା ଦେବା କଥା, DLPC ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯଦି ଟୋକନ କାହାର ନ ଆସିଛି କେମିତି କରିବ। ତ DLPC କୁ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ DLPC କୁ କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଟିଂ କରିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାରାଜ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାର ନୌଟଙ୍କି, 2 ନମ୍ବରୀ, ନକଲି ଚାଷୀ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଷୀ କେତେ ଦିନ ଆବେଦନ କରିବ ଏବଂ କେତେ ଥର ଆବେଦନ କରିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁ, ପୁଣି ଟୋକନ ଆସିଲେ ଯାଇକରି DRCS ପାଖରେ ଦଉଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ଦଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦଉଛି, ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଯେ ଓଡିଶା ସାରା ବିକାଶ ଧାରା, ତ ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକାଶ ଧାରା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇ କଥାଟି ହଉଛି ବଡ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ସାଟେଲାଇଟ ନାଁରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଥିଲା, ସେ ସାଟେଲାଇଟ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜମି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ନାଁରେ ଟୋକନ ଆସୁନାହିଁ। ଯାହା ସରକାର ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ କ୍ରପ ହେଲ୍ଥ, ଇଲ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଏବଂ ତାର ଇରିଗେସନ, ଡିଜିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜରୀ ଭିଉ ନେଇକି ସେଟା ସରକାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସାଟେଲାଇଟରେ କଟି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଛି, କୃଷି ବିଭାଗ ଅଛି, ଯଦି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସାଟେଲାଇଟରେ ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ କରିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷ କରିଛି ତାର କେତେ ଅମଲ ହେଇଛି, ସେ କେତେ ଟୋକନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ,
ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଜିତ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଲ ରକମ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି କଣ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ପଡୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଗୋଟେ ମିନିମମ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଶୁଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବିହନ ସାର କୀଟନାଶକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭଡା ସବୁ ମିଶିକିରି ପ୍ରାୟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିନିମମ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି କେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ଚାଷୀକୁ ଆଉ କଣ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଜମିକୁ ଆପଣ ରେଡି କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ବିହନ ଆଣିବେ ବିହନ ପାଇଁ ଆପଣ ବିହନ ଆଣିବା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏମିତି କରି ପାଖାପାଖି 1850 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ ଯେ 2950 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ MSP ଦିଆଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ ର କଥା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 1850 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2950 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀର 1850 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲାଗତ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି 1.5 ଗୁଣା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଚାଷୀ ଆୟକୁ ଆପଣ ଯୋଉ 1.5 ଗୁଣା ଆପଣ ଦେବା କଥା ଯଦି ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ସେଇ 3021 ଟଙ୍କାକୁ ଆସୁଛି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। MSP ର ଆପଣ 72 ଟଙ୍କା ବଢିବା ଗତ ଥର 69 ଟଙ୍କା ବଢିବା ଆପଣ 2% 2.5% ବଢିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ତତଃ ଚାଷୀଙ୍କର MSP ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ମାନେ 800 ଟଙ୍କାରେ 141 ଟଙ୍କା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧିତ MSP ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଯେହେତୁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଦଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାର 200 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଦଉଥିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ଯେ 100 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ। କଥା ହେଲା ସେ ବିଜେଡି ସରକାର ହଉ ବିଜେପି ସରକାର ହଉ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ତ ଚାଷୀର ତୁଟୁନି ନା ସମସ୍ୟା ତ ବଢୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁପ୍ରିୟା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆଦାନୀକୁ 85% FCI ର ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଚାଉଳ ଆଉ FCI ର ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା 15% ଆପଣଙ୍କର ଲିଫ୍ ଏଗ୍ରୋ କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ 85% ଆପଣଙ୍କର ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କୁ ଦିଆଗଲା ଏଗ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ FCI ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦାନୀ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିବ ନାହିଁ ଅଜିତ ବାବୁ କାଲି ସକାଳକୁ ଆଦାନୀ କହିବ ମତେ ଏଇ ଚାଉଳ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ FCI ର ଷ୍ଟୋରେଜ ଯୋଉଟା FCI ର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସରକାର ପ୍ରେସର କରିକି ତାକୁ ଚାଉଳ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଖରିଫର ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ମିଲିଂ କରି FCI ନେଇନାହିଁ। ରବିର ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଗତ ରବିର 1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ମିଲର ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଦୁଇ ଚାଷ 3 ଚାଷର ଫସଲ ପଡିକି ରହିଛି ସେଥିରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 5 କିଲୋ ଆହୁରି ଚାଷୀ ମାନେ 85 କୋଟି ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି 3.5 କୋଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବୁ ସେଇ 5 କେଜି ଚାଉଳ ପୁଣି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେବ ମାର୍କେଟରେ ପୁଣି ରିସାଇକେଲ ହେଇକିରି ସେଟା ପୁଣି ଯିବ ସେଇଠିକୁ ତାହେଲେ ଚାଷୀ କେତେବେଳେ ସେ ଧାନ ଅମଳ କରିକି ବିକିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଲାଭ ପାଇବ। ତ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇକରଣ କରିଦେବେ କୋଉ ଆଦାନୀ କିମ୍ବା ଅମ୍ବାନୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେବେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ବିକା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ତିନିଟା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ରହିବନି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରି ପାରିବୁନି ସରକାର କହିବେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ
तो ये सेही भलिया परिस्थिति हे जिवो जेमती ऑयल मार्केट रो स्थिति रहिछि आमे किछि सरकार को विशेष भाव रे किछि कहि पारुनु कारण बहुत गुडे दिनस आपे आपे जेन माने तांकर फिक्स अछि रेट हे जिवो से माने ये करिवे सेही भलिया परिस्थिति एथरे मध्ये हबो किंतु आज्ञा कुंतु जेतेबेले 120 टंका बेरेल थिला 120 टंका $120 बेरेल थिला सेतेबेले जो रेट थिला वर्तमान इंटरनेशनल मार्केट रे 80 टंका बेरेल ता भी से तेल दर कमिबो नै जहाँ मुनाफा है से 20 to 30% से कंपनी बाहर को एक्सपोर्ट करिवो एवं से फायदा समाने नेबे मनोवृत्ति बिल्कुल नाही मु गोटे कथा जानिबी आज जेतोळे तांको पाखकू आपण जाईकिरी आपण माने बड़ासुंबर चासी संगठन पक्षरु आपण माने जाईथिले तांकोर मनोबल केमती रहिछि वर्तमान परिस्थिति रे जो कथा स्थानीय स्तर रे तांको कुहा जाईछि बुझा जाईछि सेथिरे से संतुष्ट कि नुहे एवं सी जेतोळे गोटे एते बड़ निष्पत्तिर कथा कहउछन्ति तांको घर परिवार अवस्था को देखिकिरी तो सेथिरे माने तांको जो सपोर्ट टी दरकार से सपोर्ट पई कोन सिस्टम अछि बोली आपन को अनुभव भेला देखंतु ए बड़ समस्या हेबा परे एडे बड़ प्रसंग हेबा परे जिला प्रशासन किंबा विभागीय अधिकारी कहीं तांको साक्षात करबा पई देई नांती आमे कृषक संगठन रो दायित्व हिसाब रे आमे जाई तांको सांत्वना देइछु जे एपरि कोनोसी नकारात्मक पदक्षेप न नेबा पई कृषक संगठन आपन को पई संग्राम करिवो आमे आपन हमर स्तर रे जहा किछि हेबो सरकार से संग्राम करिवो एवं से जो कहिचंदे ता अतांक 10 प्राणी कुटुंब तो घरे वृद्ध रोगिणा माँ नवजात शिशु से 10 प्राणी कुटुंब से चाषर से मेन इनकम अन्य कौन इनकम नहीं एवं दुर्भाग्यर कथा से पाखापाखि आहरी चाषी अच्छा जार बिल्कुल टोकन नहीं से जड़े जयगुरु साहू घर 2 घर पर जयगुरु साहू घर को घर जड़े बेमार पड़ी चिकित्सा पैसा नहीं 300 पैकेट धान ता घरे पड़ी तो कथा है गोटे गोपाल कृष्ण साहू नुहे ओडिशा रे आहरी बहुत एमती गोपाल कृष्ण साहू अच्छा ए व्यवस्था इच्छा मृत्यु पे बाध्य करुच्ची आमे निश्चय तो सांत्वना देकर आईचु एवं सहयोग करने प्रतिश्रुति देइछु जिला प्रशासन पाखरे अवस्था विषय टिके अवगत करया पे आपण माने चेष्टा करिसंती कि मैं आसिकरी उपजिल्लापाल को फोन करने चेष्टा करिछि डीआरसीएस को फोन करिछि डीआरसीएस रे हम बरगड़ संगठन रो कर्मकर्ता देकरे सेठी ऑफिस रे बहिसंती एवं आमे आशा करिवु जे से गोपाल कृष्ण साहू भलिया जहार टोकन आसी नाही सरकार शीघ्र तांको टोकन जारी करिवे जदि सैटेलाइट रे जदि तांकर तथ्य नाही ताहले वेरिफिकेशन तांकर विभागीय अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन करी तांको योग्य चाषी मानकर धान बिक्री करा जो एवं ए जो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था अछि सरकार जो नूतन सरकार आसिले ओडिशा सारा विकास धारा गोटे नारा चली एवं से हो से करंतु सरकार कर्तव्य से विभिन्न प्रकार प्रचार प्रसार कोटी कोटी टंका खर्च करेंगे किंतु जदि से कोटी कोटी टंकार जदि किछि टंका जदि ए चाषी मानक पई जदि खर्च कर दियंतु ताहले एमती गोपाल कृष्ण साहू किंबा जड़ामुड़ार नेपाल माझी किंबा सहराटिकार रोहित भोई किंबा गुदेरपाली हरिशंकर पात्र एमती तमें किए अनशन किए धारणा किए इच्छा मृत्यु किंबा विष पी आत्महत्या करते ना तो सरकार या परे सचेत हो जातु नहेले आगामी पंचायत निर्वाचन आसुची जो चाषी माने 800 टंकार लोभरे भेलिकिरे पड़िकरी सरकार को आनी थिले से चाषी माने पुणी ए सरकार को आनिबा पे कारण हला माने आपण कथाई पचारि थांती आपण को जे या एक राजनैतिक प्रश्न हेइ थाई पारे कि जानिया को चाहिबी जो अंचल रे चाषी तो सहमति न मिलिले जड़े जाइकिरी निर्वाचन समय रे तार नॉमिनेशन दबा समस्या हो जाउतला से चाषी को गोड़ हाथ धरिक नॉमिनेशन पई जिबा को पड़ुतला जो प्रकार दृश्य आमे देखितिलु सेही अंचल रे चाषी संगठन रो चाप सेही स्तर रे कहीं काम करि पारु नाही से भी मोर गोटे प्रश्न आपन को देखंतु सुप्रिया विगत खरीफ रु नैकरी वर्तमान रबी प्रोक्यूरमेंट समय क्रमागत भाव में बरगड़ जिले में चाषी आंदोलन चली सरकार
ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତିଳେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ମିଡିଆରେ 2-4ଟା ଭାଷଣ ଦେଇଦେବେ। ଆମେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଦଉଛୁ, ବିଗତ ସରକାର ଦେଇନଥିଲା, ସେ ସରକାର କଣ କରିଥିଲା, ସେ ସରକାର କଲାନି ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାରଠୁ ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି ଖରାପ କରିବେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯିଏ ମାନେ ଚାଷ କରେ, ବିହନ ବୁଣି ଫସଲ ଉପଜାଏ ଏବଂ ଫସଲକୁ କାଟେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି କିଏ ସରକାରକୁ ଯଦି ଆଣିବାରେ ଯଦି ଚାଷୀର ଭୂମିକା ଅଛି, ସରକାରରୁ ଖସରେଇବା ପାଇଁ, ସରକାରରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କାରଣ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟରେ କହୁଛି, ଆମେ ବିହନ ବୁଣୁଛୁ, ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛୁ, ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ବୁଣି ବି ଜାଣୁ ଏବଂ କାଟି ବି ଜାଣୁ। ଯଦି ଚାଷୀ ଯୋଉଦିନ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ DLPC କୁ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି, ଟୋକନ ଗୁଡାକୁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ ନାଁରେ ଯୋଉ ଚାଷୀ କାଟି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକରି ଅମଲ ଧାନ ସବୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ନହେଲେ ଚାଷୀ ଓଡିଶାରେ କେବଳ ନାରାରେ ରହିଯିବ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ, ସଶକ୍ତ କୃଷକ, କିନ୍ତୁ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବଢି ଚାଲିବ, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣି ପାରି ନଥିଲି ଯେ ଚାଷୀ ବୁଣି ବି ପାରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାଟି ବି ପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ବିହନ ବୁଣୁଛି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉପଜାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କାଟିକରି ଅମଲ କରୁଛି, ସେମିତି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭୋଟ ଦେଇକରି ସରକାରକୁ ଆଣୁଛି, ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ହଟଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ବୁଣା ହେଇଛି, ଯଦି ଏ ସରକାର ଯଦି ଠିକ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସରକାରକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, କାହିଁକି ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ରବି ଋତୁରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିଛି, ବିଷମ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡାରୁ ବରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହିଁ ରହିଛି, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସରକାର କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ବେଳରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବରାବର ପଚରା ଯାଉଛି। ଆମର ଆଶା ଯେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ନହେଲେ ଚରମବାଣୀ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଟି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।